हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम्। शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मङ्गलं मे दिशतु विनायकः मङ्गलं मे दिशतु सरस्वती मङ्गलं मे दिशतु महेश्वरी मङ्गलं मे दिशतु सदाशिवः वृक्षात् बीजात् वृक्षस्तरोर्बीजं पारम्पर्येण जायते इति शङ्कानिवृत्त्यर्थं योगी दृष्टान्तकीर्तनं विश्वामित्रादयः पूर्वे परिपक्वसमाधयः उपादानोपकरण प्रयोजनविवर्जिताः स्वेच्छया शुश्रुजुस्वर्गं सर्वभोगोपगृह्णितम् ईश्वरोऽनन्तशक्तित्वा स्वतन्त्रोऽन्यन्यपेक्षतः स्वेच्छामात्रेण सकलं सृजत्यवतिहन्ति च न कारकाणां व्यापारात् कर्ता स्यान्नित्य ईश्वरः नापि प्रमाणव्यापारात् ज्ञातासौ स्वप्रकाशकः ज्ञातृत्वमपि कर्तृत्वं स्वातन्त्र्यात् तस्य केवलं याचेच्छेत् सास्य स्वच्छन्दकारिता यथा कर्तुं न वा कर्तुम् अन्यथा कर्तुमर्हति स्वातन्त्र्यमीश्वरेच्छान्को परिच्छेत्तुम् इहेष्यते
श्रुतिश्च सो कामयते इतिच्छया सृष्टिमीश्युतः तस्मादात्मान आकाशः सम्भूत इति चाब्रवीत् निमित्तं चेद्भवेदेस्य जगतः परमेश्वरः विकारित्वं विनाशित्वं भवेदस्य कुलालवत् बुद्ध्यादयो नवगुणाः नित्या एवेश्वरस्य चेत् नित्येच्छावान् जगत् प्रवर्तयतैव सर्वदा प्रवृत्त्युपरमाभावात् संसारो नैव नश्यति मोक्षोपदेशो व्यर्थः स्यात् आगमोऽपि निरर्थकः तस्मान्मायाविलासोऽयं जगत्कर्तृत्वमीश्युतः बन्धमोक्षोपदेशादि व्यवहारोऽपि मायया सर्वे अपि जन्तवः तस्मात् ईश्वरः इति निश्चिताः। देखा लगे कि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ઈચ્છા શક્તિ જીવની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો ત્યાં પણ આ શક્તિ છે. ઈશ્વરમાં પણ આ ત્રણ શક્તિ છે માયાને કારણે, અને એટલા માટે ઉપાધિ ભેદથી એક અલ્પ છે, બીજું અનંત છે. પણ વસ્તુતઃ તો શું છે? સર્વજીવ ઈશ્વર માત્ર છે. હવે આગળ આ સૃષ્ટિને અનુલક્ષીને કહે છે બીજાદ વૃક્ષ તરોર બીજમ પારંપર્યેણ જાયતે ઇતિ શંકા નિવૃત્ત્યર્થમ યોગી દ્રષ્ટાંત કીર્તનમ. તે શ્લોકમાં કીધું યોગી વય સ્વેચ્છયા. આ શબ્દ ધ્યાનમાં રાખો. અહીંયા શ્લોક આપણે જ્યારે વાંચીએ તો મૂળ જે શ્લોક છે એનો કયો શબ્દ અહીંયા આગળ વપરાયો છે તો કે છે કે મુશ્કેલી ક્યાં છે કે જો તમે બીજનું દ્રષ્ટાંત આપતા હો તો બીજના દ્રષ્ટાંતમાં તો શું છે કે બીજ જે છે બીજાદ વૃક્ષ, બીજમાંથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થયું. તરોર બીજમ, અને એ જે વૃક્ષ ઉત્પન્ન થયું એ વૃક્ષમાંથી પાછું શું થયું? બીજ ઉત્પન્ન થયું. ઇતિ પારંપર્યેણ જાયતે. આ પરંપરાથી શું થતું રહે છે? ચાલતું જ રહે છે. બીજને તમે કારણ કહ્યું અને વૃક્ષને તમે શું કહ્યું? કાર્ય કહ્યું. પણ એ જ વૃક્ષમાંથી બીજ બને તો વૃક્ષ કારણ બની ગયું અને પેલું બીજ શું થઈ ગયું? કાર્ય થઈ ગયું. ઇતિ શંકા નિવૃત્ત્યર્થમ. આવી શંકા મનમાં આવી શકે જો. અને એટલા માટે માત્ર ઉપાદાન કારણની ચર્ચા કરીએ તો આ શંકા બરાબર છે. જો સમજો ભાઈ. પણ પેલું નિમિત્ત કારણ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે તો નિમિત્ત કારણની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો એને માટે દ્રષ્ટાંત શું આપી રહ્યા છે? યોગી દ્રષ્ટાંત કીર્તનમ. તો કે પેલું યોગીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. યોગી વય સ્વેચ્છયા. તો કે પેલો યોગી છે તેનું દ્રષ્ટાંત કે છે વિશ્વામિત્રાદય પૂર્વે પરિપક્વ સમાદય. આ વિશ્વામિત્રાદિ જે અનેક ઋષિ મુનિઓ થઈ ગયા અને જે સ્વરૂપમાં પણ સ્થિત હતા અને યૌગિક સિદ્ધિઓ પણ જેમની પાસે હતી. પરિપક્વ સમાધિ એટલે કે યૌગિક, બધી યૌગિક જે સિદ્ધિઓ જે છે એ સિદ્ધિ પણ એમની પાસે હતી. આ પંચદશીમાં આની ચર્ચા છે. જો વિચાર ત્રણ વસ્તુ, એક સંસારી છે, એક સિદ્ધ યોગી છે અને પેલો એક બ્રહ્મજ્ઞાની છે. અને ત્યાં વિદ્યારણ્ય મહારાજ બહુ સરસ કહે કે સિદ્ધ યોગી હોય એટલે બ્રહ્મજ્ઞાની હોય એવું જરૂરી નથી, અને બ્રહ્મજ્ઞાની હોય એટલે સિદ્ધ યોગી હોય, એમની પાસે કોઈક વિશેષ પ્રકારની શક્તિ હોય એવું જરૂરી નથી. જો એટલે આપણે બધું આંધળું જ ઉઠતા હોઈએ. આ સમજીએ પેલા કોઈક મહારાજ મળ્યા ને કોઈક વાત કરી, બે વાત કરી એટલે આપણે શું માની લઈએ? એ તો સિદ્ધ યોગી છે. પણ એટલે બે વસ્તુ કરી એમાં કોઈ સિદ્ધ યોગી થાય નહીં. અને એમાંય અત્યારના કાળમાં વિચારીએ ને, દીર્ઘકાળ પર્યંત જ્યાં સુધી તપશ્ચર્યા થતી નથી ત્યાં સુધી આ સિદ્ધિ આવી શકે નહીં. અને એટલે શું કે છે? પરિપક્વ સમાધય. જો આ સમજો, ફક્ત સમાધિ છે એમ નહીં, સમાધિથી
પરિપક્વતા એટલે કે દીર્ઘકાળ પર્યંત એમણે આ સમાધિ કરી છે અને એને કારણે એમને આ સિદ્ધિ મળી છે. ઉપાદાનમ ઉપકરણ પ્રયોજન વિવર્જિતા એટલે કે છે ઉપાદાન પણ નથી, ઉપકરણ પણ નથી. જો આ સમજજો. પ્રયોજન વિવર્જિતા, કોઈ પણ કર્મ હોય એમાં 3 વસ્તુ તો જોઈએ. ઘડો મારે બનાવવો હોય, જો આ સમજજો, તો ઘડા માટેનું ઉપાદાન કારણ જોઈએ, એને માટે ચક્ર અને દંડ રૂપી ઉપકરણ પણ સાધન પણ જોઈએ. અને ઘડો હું શા માટે બનાવું છું એનું શું હશે? પ્રયોજન હોય. વિશ્વામિત્રાદય સ્વેચ્છયા સુસૃજુ સ્વર્ગમ. વિશ્વામિત્ર ઋષિએ પોતાની ઈચ્છાથી આ સ્વર્ગનું સર્જન કર્યું હતું. જો આ સમજ. પણ એ સ્વર્ગના સર્જનમાં કોઈ ઉપાદાનનો પ્રયોગ કર્યો હતો એમણે? નહીં. કોઈ ઉપકરણ હતું? નહીં. પોતાની સિદ્ધિથી જ એમણે શું કર્યું હતું? આખું સ્વર્ગ ઉત્પન્ન કરી દીધું. અને એટલે કે છે, જો આ પૌરાણિક દ્રષ્ટાંત કહેવાય. આ સમજ. પુરાણ પણ આપણા માટે પ્રમાણ જ છે આ સમજવા. તો સુરેશ્વરાચાર્યજી આ પૌરાણિક દ્રષ્ટાંત લઈને આપણે સમજાવી રહ્યા છે કે ઉપાદાન, ઉપકરણ અને પ્રયોજન વિવર્જિતા. વિશ્વામિત્ર મુનિને પોતાનું કોઈ પ્રયોજન નતું. જો આ સમજો, સ્વાર્થ જેને આપણે કહીએ એમનું પોતાનું કોઈ સ્વાર્થ નતો. વિશ્વામિત્ર મુનિ તો સિદ્ધ પુરુષ હતા, બ્રહ્મજ્ઞાની હતા. બ્રહ્મજ્ઞાનીને કોઈ પ્રયોજન નથી. એમની પાસે કોઈ સામગ્રી કે સાધન પણ નહોતું, કોઈ દ્રવ્ય પણ નહોતા. અને છતાં પણ શું કર્યું? પોતાની ઈચ્છા માત્રથી એમણે શાનું સર્જન કર્યું? સ્વર્ગનું સર્જન કર્યું. સર્વભોગ ઉપબૃંહિતમ. શાના માટે? કે સર્વ લોકોને આ સ્વર્ગનો ભોગને, સ્વર્ગના વિવિધ પ્રકારના ભોગની પ્રાપ્તિ થાય. અને એટલા માટે એમણે શું કર્યું? આ સ્વર્ગની રચના કરી. તો જેવી રીતે વિશ્વામિત્રએ આ પ્રકારથી જો સ્વર્ગની રચના કરી હોય તો એ પુરવાર કરે છે કે ઉપાદાન હોય જ એવું જરૂરી નથી. ઈશ્વર અનંત શક્તિત્વાત. જો વિશ્વામિત્ર જે છે એ સ્વર્ગની ઉત્પત્તિ કરી શકે પોતાની સિદ્ધિથી, તો ઈશ્વર તો કોણ છે? અનંત શક્તિત્વાત સ્વતંત્ર અન્ય અનપેક્ષત. અન્ય અનપેક્ષત. ઈશ્વરને કોઈની અપેક્ષા નથી. જો એટલા માટે કહું, નર સેવા નારાયણ સેવા. તને ના, ભગવાનને તારી સેવાની કોઈ જરૂર જ નથી. જો આ સમજ. આપણે એવો અહંકાર લઈને ચાલીએ. ભગવાન ક્યારેય કહેતા જ નથી તું મારી સેવા કર. આ સમજ. અને ભગવાનને કોઈની સેવાની અપેક્ષા પણ નથી. અનપેક્ષત. જો આ સમજ. કોઈ અપેક્ષા નથી. એટલું જ નહીં, અનંત શક્તિ છે, સ્વતંત્ર છે. કોઈ સ્વતંત્ર એટલે કે અન્ય કોઈ સામગ્રી કે અન્ય કોઈ ઉપકરણ સાધનની એમને શું છે? જરૂર જ નથી. સ્વેચ્છા માત્રેણ સકલમ સૃજતી અવતિ હંતિ ચ. ઈચ્છા માત્રથી સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરે છે. અવતિ એટલે એનું પાલન કરે છે, રક્ષા કરે છે. હંતિ ચ એનું લય પણ કરે છે. સૃજતી અવતિ હંતિ ચ. આમ ઈશ્વર સ્વેચ્છા માત્રથી બીજસ્યાંતર ઇવાંકુરો જગદિદમ પ્રાણ નિર્વિકલ્પમ પુનઃ. તો બીજ અને વૃક્ષનો જે દ્રષ્ટાંત છે એ શાના માટે લેવાનું છે? ફક્ત પેલા નિર્વિકલ્પ માટે લેવાનું. જો દ્રષ્ટાંતની મર્યાદા હોય. એ કાર્યકારણનો જે પરંપરા છે ત્યાં નહીં લેવાનું. ત્યાં ફક્ત શું લેવાનું? જેમ સંપૂર્ણ વિશાળ વટવૃક્ષ જે છે એ નાના વટકણમાં શું છે? નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપે રહ્યું છે, એટલું જ આપણે લેવાનું છે. પ્રાણ નિર્વિકલ્પમ પુનઃ માયા શક્તિ વિલાસ કલ્પિત માયા કલ્પિત દેશ કાલ કલન વૈચિત્ર ચિત્રીકૃતમ માયાવીવ વિજૃંભયત્યપી મહાયોગી વય સ્વેચ્છયા. આ મહાયોગી જેમ પોતાની ઈચ્છા માત્રથી આ સંપૂર્ણ જગતનું સર્જન કરે છે, એ જ પ્રકારથી ઈશ્વર પણ પોતાની ઈચ્છાથી આ સંપૂર્ણ જગતનું સર્જન કરે છે.
એનો અર્થ શું થાય? ન કારકાણામ વ્યાપારાત, કોઈ કારકનો વ્યાપાર ત્યાં છે જ નહીં. કર્તા કરણ સાધ કોઈ નથી. જો સમજો, આપણે તો જે પણ કરીએ શું થાય? પેલું કારકનો વ્યાપાર છે. પહેલા માનસિક રીતે શું છે? જાનાથી, ઈચ્છતી, પછી શું કરવું પડે? કર્મ કરોતી. કર્મ કરોતી એટલે કે આ કારક વ્યાપાર થવાનો. માટી લાવીએ, શાકભાજી લાવીએ, જો સમજો, આ બધા શું છે? પેલો વ્યાપાર છે. એટલું જ નહીં, કર્તા સ્યાત અનિત્ય ઈશ્વર. આમ આ ગમે એટલા વ્યાપાર કરવામાં આવે પણ છતાં પણ શું છે? આ ઈશ્વર કર્તા બની ગયો. ન કર્તા સ્યાત, ગમે એટલા કારકના વ્યાપાર થતા હોય, જો એટલે કર્મ થાય જ છે અને કર્મ થવાના જ છે. ગમે એવો જ્ઞાની હોય એ પણ શું છે? એવું નથી કે કર્મ વગર રહે છે. કર્મ તો થતા જ રહેવાના. પ્રશ્ન એટલો જ છે કે કર્મમાં તમારું કર્તૃત્વ છે કે નહીં. નૈવ કિંચિત કરોમિતિ, કર્મણ્યભી પ્રવૃત્તોપી નૈવ કિંચિત કરોતિ સહ. આમ નાસ્તિ બુદ્ધિર યુક્ત, બુદ્ધિમાં પેલું યુક્ત એટલે કે હું કરતા છું. આ પેલું આવે, જો સમજ, કર્તૃત્વ છે ને પછી બધું જ છે. અશાંતિ છે ને ભય છે ને દુઃખ છે ને બધું જ છે. જ્યાં સુધી પેલું કર્તૃત્વ બેઠું છે ત્યાં સુધી શું થવાનું? આ કોઈ વસ્તુની નિવૃત્તિ થાય જ નહીં. જો આ સમજજો. એટલા માટે દુઃખની નિવૃત્તિ આપણે એમ કહીએ, આ સંસાર દુઃખનું કારણ છે. આપણે હંમેશા શું કહીએ? આ સંસાર દુઃખનું કારણ છે અને સંસારની નિવૃત્તિ કરવી છે. એટલે શંકરાચાર્યજી આ સંસારની વ્યાખ્યા બહુ સરસ કરે. આપણા માટે સંસાર એટલે કે જે જન્મ મરણનું ચક્કર ચાલે છે. પણ શંકરાચાર્યજી શું કહે છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ નામ સંસાર. જા સમજ. અહંતા મમતા ઇતિ સંસાર. આ અહંતા મમતા સંસાર છે, બરાબર છે. પણ એ બધાના મૂળમાં કોણ બેઠું છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ ઇતિ સંસાર. હું કરતા છું, હું ભોગતા છું, એ શું છે? સંસાર છે. અને જ્યાં સુધી આ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ છે ત્યાં સુધી સંસારની નિવૃત્તિ થતી નથી. જો એટલે કહું, હું કટાક્ષ જે કરું, હું વેદાંતી છું, અહીં કર્તૃત્વ આવી ગયું. જો સમજ, આજે તો પ્રવચન બહુ સરસ રહ્યું. ભોક્તૃત્વ, જા સમજ. એટલે ગૌડપાદાચાર્યજી માંડુક્યમાં કહે છે પેલું રસાસ્વાદ. જો સમજો, વેદાંતના શબ્દ કે વેદાંતના પ્રવચનમાં જો તમને રસ પડી ગયો તો પછી પેલું તાત્વિક જે આનંદ જે છે, સ્વરૂપનો જે આનંદ છે, એનો અનુભવ તમને નહીં થાય. જો સમજો, એટલે પેલો ધ્યાનમાં એને આનંદ આવવા માંડ્યો તો એનો આનંદ ક્યાં છે? સ્વરૂપમાં નથી, પણ ક્યાં છે? ધ્યાનમાં છે. આ પ્રવચન કરવાનો આનંદ હોય, આ સમજવું. એટલે પેલું કેવું પડ્યું કઠોપનિષદમાં, નાયમાત્મા પ્રવચને ન લભ્ય ન મેધયા ન બહુના શ્રુતે. આ શ્રવણમાં પણ શું છે? આનંદ છે. પણ શ્રવણના આનંદ પર નથી અટકવા. એટલે સ્વરૂપનો આનંદ જે છે, સુખ સ્વરૂપ આત્મા છે, તો એ સ્વરૂપના સુખને પકડવાનું છે. જો સમજો. પણ આપણે શું કરતા રહીએ? એટલે કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ બેસીને શું કરીએ? મેં આ કર્યું ને મેં આ ભોગ્યું, મેં આ કર્યું ને મેં આ ભોગ્યું. જો આ સતત આપણી બુદ્ધિ ક્યાં અટવાય છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વમાં છે. અને એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે કારકનો વ્યાપાર ખરેખર જો ઈચ્છા માત્રથી કરે તો કોઈ કારક વ્યાપાર છે જ નહીં ઈશ્વર માટે. આ પહેલી વસ્તુ. ધારો કે પણ કારક વ્યાપાર આપણે ગણીએ તો પણ ઈશ્વરમાં શું છે? કર્તૃત્વમ ન કરતા ન સ્યાદ નિત્ય ઈશ્વર. આ ઈશ્વર કેવો છે? નિત્ય ઈશ્વર છે. જો નિત્ય છે તો એમાં કર્તૃત્વ આવી શકે. કરતા એમ કહીએ એટલે પેલો વિકાર થાય. દાસમ કરતા એમ કહીએ એનો શું થવાનું? પેલો વિકાર થવાનો. પણ ઈશ્વર તો નિત્ય છે, અને નિત્ય હોય એ કેવું હોય? નિર્વિકારી હોય. અને એટલા માટે કહે છે કે નિર્વિકારી જે ઈશ્વર જે છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારથી આ શક્ય જ નથી. જો એટલે આત્મા માટે પણ શું કહીએ?
અવ્યક્તોયમ અચિંત્યોયમ અવિકાર્યોયમ ઇતિ ઉચ્યતે. આત્મા કેવો છે? નિર્વિકારી છે. નિર્વિકારી છે એનો શું થયો? યાસ્ક મુનિએ જે 6 વિકારના ભાવ કયા? જાયતે, અસ્તિ, વર્ધતે, વિપરિણમતે, અપક્ષીયતે, વિનશ્યતિ. ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત, નાયમ ભૂત્વા ભવિતા વાન કશ્ચિત. આપણો કશ્ચિત શબ્દ મજાનો છે. ક્યારેય તમારો જન્મ થયો જ નથી, ક્યારેય તમારું મૃત્યુ થતું નથી. જ્યારે તમે એમ માનો છો કે તમારો જન્મ થયો, ત્યારે પણ ખરેખર શું છે? તમારો જન્મ છે જ નહીં. પહેલા આપણે જન્મ સ્વીકારીએ છીએ અને પછી ઈચ્છા કરીએ છીએ હવે આ જન્મ મૃત્યુમાંથી હું છૂટું. ભગવાન શું કહે છે? ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત. છે જ નહીં. કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર ઈશ્વરમાં નથી, કારણ કે ઈશ્વર કોણ છે? નિત્ય છે. અજો નિત્ય શાશ્વતોયમ પુરાણ. નિત્યમાં વિકાર શક્ય નથી અને એટલા માટે કહે છે કર્તૃત્વ પણ એમાં શક્ય નથી. એટલું જ નહીં, નાપી પ્રમાણ વ્યાપાર જ્ઞાત અસ પ્રકાશક. 2 પ્રકારની ઇન્દ્રિય છે, કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય. કર્મેન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ થવાથી ઈશ્વરમાં કર્તૃત્વ આવતું નથી, કારણ કે ઈશ્વર નિત્ય છે. ઈશ્વર નિત્ય એટલે હું નિત્ય. આગળ કહી ગયા ઈશ્વરાત ન ભિન્નાહ જંતવ. આત્મામાં કોઈ કર્તૃત્વ જ નથી. એટલું જ નહીં, ન પ્રમાણ વ્યાપાર જ્ઞાતા અસૌ પ્રકાશક સ્વપ્રકાશક. આ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થઈ રહી છે. પ્રમાણ એટલે જ્ઞાનેન્દ્રિય. જ્ઞાનેન્દ્રિય દ્વારા શું થઈ રહ્યું? બધી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે. આ પ્રમાણનો વ્યાપાર થઈ રહ્યો છે. વિષયો ગ્રહણ થઈ રહ્યા છે. જા સમજ. તો વિષયો ગ્રહણ થવા છતાં પણ એક જ્ઞાતા બની ગયો નહીં. આગળ આપણે ચર્ચા કરી હતી. જા સમજ. શાસ્ત્ર જ્યારે ચર્ચા કરે ત્યારે કર્તા અને ભોગતા એવું કે. જો પણ અહીંયા પેલો ભોગતા કહેવાને બદલે શું કહ્યું? જ્ઞાતા. વિચાર કેમ? વિચાર પહેલા જ્ઞાતા કે પહેલા ભોગતા? પહેલા જ્ઞાતા. કેમ? કારણ કે જ્યાં સુધી હું જાણું નહીં ત્યાં સુધી ભોગવવાનું નથી. તો જ્ઞાતા પહેલા છે. જો સમજ, હું ફળ મોઢામાં મૂકું, આ કેરી છે, એ પહેલું શું થવું જોઈએ? જ્ઞાન થવું. અને જ્ઞાન થયા પછી શું થશે? કેરી ખાવાની મજા આવી. ભોગતા. પહેલા પેલો જ્ઞાતા છે અને પછી પેલો શું બને છે? ભોગતા બને. પણ કે છે પેલું જ્ઞાતૃત્વ જ નથી. જો સમજો, જ્ઞાતૃત્વ જ નથી. કેમ? સ્વપ્રકાશક. આત્મા જે ઈશ્વર છે કેવો છે? સ્વપ્રકાશ છે. અને જો સ્વપ્રકાશ હોય તો એમાં જ્ઞાતૃત્વ શક્ય નથી. કે પેલું જ્ઞાતૃત્વ એમ કહીએ ને એટલે પેલો વિકાર આવે પાછો. સમજ કે પેલો કેરીનો જ્ઞાતા અને પુષ્પનો જ્ઞાતા શું થવાનું? પરિવર્તન છે. વૃત્તિ બદલાય છે. જો સમજ, ખરેખર જો ને બધો વૃત્તિનો જ ખેલ છે. કર્તૃત્વ કહીએ એ પણ વૃત્તિ છે, ભોક્તૃત્વ કહીએ એ પણ વૃત્તિ છે, જ્ઞાતૃત્વ કહીએ એ પણ શું છે? વૃત્તિ જ છે. સર્વવૃત્તિ માત્ર છે. પણ હું તો કોણ છું? વૃત્તિનો સાક્ષી છું. જો એટલા માટે આ તમે પેલું દેવી સૂક્તનો પાઠ બધા કરતા વિચાર, ત્યાં જે દેવીની વાત કરે એ બધી એક એક વૃત્તિ જ છે. યા દેવી સર્વભૂતેષુ બુદ્ધિ રૂપેણ સંસ્થિતા, યા દેવી સર્વભૂતેષુ કાંતિ રૂપેણ સંસ્થિતા, યા દેવી સર્વભૂતેષુ શાંતિ રૂપેણ સંસ્થિતા, યા દેવી સર્વભૂતેષુ શ્રદ્ધા રૂપેણ સંસ્થિતા, યા દેવી સર્વભૂતેષુ વૃત્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા. જો વિચાર, ત્યાં જેટલા પણ દેવીના રૂપ બતાવ્યા, કયા બતાવ્યા? ભ્રાંતિ રૂપે. આ બધું જ છે. ભ્રાંતિ રૂપેણ, શાંતિ રૂપેણ, કાંતિ રૂપેણ, શ્રદ્ધા રૂપેણ. જો વિચાર,
નિદ્રા રૂપેણ. સમજો એટલે સાત્વિક કહીએ, શાંતિ કહીએ. સમજો આ બધા શું કહેવાય? સાત્વિક છે, શ્રદ્ધા છે, શાંતિ. આ બધા ભ્રાંતિ રાજસિક છે, નિદ્રા રૂપેણ તામસિક વૃત્તિ. પણ આ બધી વૃત્તિ કોણ છે? એ દેવી છે. આખો પાઠ તમે જુઓ તો ક્યાંય સગુણ સાકારની ચર્ચા જ નથી. સંપૂર્ણ પાઠમાં શું દર્શાવવામાં આવ્યું? વૃત્તિ. બધી વૃત્તિ જ છે. મન રૂપે છે, બુદ્ધિ રૂપે છે, શ્રદ્ધા રૂપે છે, શુદ્ધિ રૂપે છે, કાંતિ રૂપે છે, ભ્રાંતિ રૂપે છે. આ બધો ખેલ કોનો છે? આ વૃત્તિનો જ છે. હું એટલે કહું, તમે તમને પોતાને કઈ રીતે જુઓ છો, તમારી દ્રષ્ટિ કઈ છે, તમારી સમજ કઈ છે, એના પર જ આ બધું છે. જગતને પણ તમે કઈ દ્રષ્ટિએ જુઓ છો, પોતાને તમે કઈ દ્રષ્ટિએ જુઓ છો. જો આ જગતને તમે સત્ય માનીને ચાલી રહ્યો છો તો એ જગત તમને દુઃખી કરવાનું જ છે. જો તમે આ જગત પાસે સુખની અપેક્ષા કરો છો, આ વ્યક્તિએ આવા હોવું જોઈએ, આ વસ્તુ આવી હોવી જોઈએ, આ બધું આપણું શું છે? રસ્તો આવા હોવો જોઈએ, પાણી આવું હોવું જોઈએ, ઘર આવું હોવું, આ બધું શું કરીએ છીએ આપણે? જોયું છે? બહાર બધી પેલી ગોઠવણ કરતા રહીએ છીએ. અને બહાર ગોઠવણ કરવામાં આપણે બધા બહુ કુશળ છીએ, આ સમજો. પણ પેલું અંદર બધું શું છે? અંદર બધી ગડબડ જ છે. જોયું છે? એમણે બહુ સરસ મજાની વાત આવી. બાળકો પેલા કોલેજમાં જાય ને પછી હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય, રૂમમાં રહેતા હોય, એમાં પેલા છોકરા અને છોકરી હોય. ધારો કે એક માતા પિતાના બંને બાળકો, પુત્ર અને પુત્રી બંને શું છે? હોસ્ટેલમાં છે. છોકરાનો રૂમ જુઓ ને, હંમેશા શું હોય? કોઈ વસ્તુ આપણને વ્યવસ્થિત લાગે જ નહીં. એક પણ વસ્તુ નહીં. જો આ સમજો. અને મમ્મી જો ત્યાં જઈ ચડી, મમ્મી એક વસ્તુ પકડવા જાય એટલે પેલો શું કે? મમ્મી તું પકડતી નહીં. પણ આ બધું ગમે તે મમ્મી એ ગમે તેમ નથી, મને ખબર છે મેં કાં શું મૂક્યું. એટલે એની દ્રષ્ટિએ તો શું છે? બધું બરાબર જ છે, વ્યવસ્થા જ છે. પેલી મમ્મીની દ્રષ્ટિએ શું થાય? અને આવું તો કોઈ રૂમ રખાવે, કોઈ આવે તો કેવું લાગે, આ જો તો ખરો. એ મમ્મી તને નહીં ખબર પડે. અને છોકરીના રૂમમાં જઈએ ને તો શું હોય? બધું વ્યવસ્થિત મૂકેલું હોય, દરેક વસ્તુ એના સ્થાન. દરેક. એટલે આ જોક્સ છે ખરેખર, કે પેલો છોકરાનો રૂમ હંમેશા અસ્તવ્યસ્ત આપણને લાગે, અને છોકરીનો રૂમ શું હોય? બધું બરાબર હોય. હવેના બાળકોને બધાને પેલા લેપટોપ હોય. એ લોકોની પાસે શું હોય? પેલા લેપટોપ. એ લેપટોપ ચાલુ કરીએ ને એટલે પહેલું જે સ્ક્રીન આવે ને એને ડેસ્કટોપ કહેવાય. એટલે એ બધું તમારા કામ માટેના બધા પ્રોગ્રામ કયા છે અને કયું તમે વાપરો છો એટલે શું હોય? બધા મૂકેલા હોય ત્યાં પ્રોગ્રામ, ડેસ્કટોપ. એટલે કે છોકરાનો રૂમ જોઈએ ને તો અસ્તવ્યસ્ત હોય, પણ છોકરાનું લેપટોપનું ડેસ્કટોપ જોઈએ ને તો બધું ક્લીન હોય, બધું બરાબર હોય. અને છોકરીનો રૂમ જોઈએ ને બહુ વ્યવસ્થિત હોય, પણ એનું જો લેપટોપનું જો ડેસ્કટોપનું સ્ક્રીન જોઈએ ને તો 25 જાતની બધી ફાઇલ એમાં અહીંયા ત્યાં ગોઠવાયેલી હોય. જા સમજ. એનો અર્થ શું થયો? કોણ વ્યવસ્થિત ને કોણ અવ્યવસ્થિત? જા સમજો. આ બધી આપણી માન્ય વૃત્તિ જ છે. આ સમજો. જો વિચારજો, આપણે એટલું બધું ફિક્સેશનમાં રહીએ છીએ. પેલી દીકરી આવે એટલે જલેબી વેચવાની, દીકરો આવે એટલે પેંડા વેચવા, એવું જાત જાતનું ચાલતું હોય. લગ્નમાં તો આવા જ કપડાં પહેરવાના, પાર્ટીમાં જઈએ તો આવા જ કપડાં પહેરવાના. અને આજકાલના છોકરાને કહે ચાલ ને ભાઈ લગ્નમાં જવાનું છે, પેલો જીન્સ પહેરીને આવે એટલે આપણને શું લાગે? એટલે લગ્નમાં જીન્સ પહેરાતું હોય, તું હરખું તો પહેર કઈ. એટલે બહારની વ્યવસ્થામાં આપણે આપણા મનને શું કરીએ છીએ? એટલું બધું વ્યસ્ત રાખીએ છીએ કે પેલું આંતરિક જે પેલી અવ્યવસ્થા છે, કર્તૃત્વ છે, ભોક્તૃત્વ છે, એના પર તો આપણે કોઈ ધ્યાન આપતા જ નથી. સમજ? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ નામ સંસાર. શંકરાચાર્ય શું કહે છે?
તમારો જે સંસાર છે કયો છે? આ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ છે. પણ ખરેખર વિચાર કરીએ તો છે ખરો? જો નિત્ય ઈશ્વર છે, નિત્ય આત્મા છે, તો કર્તૃત્વ શક્ય જ નથી. સ્વપ્રકાશ આત્મા કેવો છે? સ્વતઃસિદ્ધ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. અને જો ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા હોય તો એમાં જ્ઞાતૃત્વ પણ શું છે? શક્ય જ નથી. ભલે ને પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ થતી, પ્રમાણ વ્યાપારાત ન જ્ઞાતા અસૌ સ્વપ્રકાશક, ગમે એટલી પ્રમાણની પ્રવૃત્તિઓ થાય, ગમે એટલી જ્ઞાનેન્દ્રિયો વિષયો ગ્રહણ કરે, છતાં પણ શું છે? જ્ઞાતૃત્વ કે ભોક્તૃત્વ આત્મામાં છે જ નહીં. અને એટલા માટે શું છે? જ્ઞાતૃત્વમ અપી કર્તૃત્વમ સ્વાતંત્ર્ય તસ્ય કેવલમ. આમ જ્ઞાતૃત્વ, ઈશ્વરનું જે જ્ઞાતૃત્વ છે, ઈશ્વરનું જે કર્તૃત્વ જે છે, એ કોને કારણે છે? એમની સ્વતંત્રતાને કારણે. જો ઈશ્વરની આ સ્વતંત્રતા છે કે જ્ઞાતા બન્યો, ઈશ્વરની આ સ્વતંત્રતા છે કે કર્તા બન્યો. જો આ સમય આપણી મુશ્કેલી શું છે? આપણે પોતાની ઈચ્છાથી કરતા ભોગતા બનીએ છીએ નહીં. યા એચેદ ઈચ્છા શક્તિ વૈચિત્ર સા અસ્ય સ્વચ્છંદકારિતા. આમ ઈશ્વરની ઈચ્છા માત્રથી આ બધું થાય. જો સમજ, કોઈ પ્રકારની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ છે જ, અને છતાં શું થયું? આ સંપૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થઈ ગયું. એટલા માટે શું કહેવામાં આવે? ભગવાને આંખ ખોલી અને સર્જન થયું. ફક્ત આંખ ખોલવી એનો શું થયું? કોઈ પ્રયત્ન નથી, કર્તૃત્વ જ્ઞાતૃત્વ ત્યાં છે જ નહીં. અને આંખ મીચી દીધી, શું થઈ ગયું? પ્રલય થઈ ગયો. આ સહજતા બતાવે. કોઈ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ નથી. એવું નથી ભગવાને સર્જન કર્યું અને પછી રાહ જોઈને બેઠો છે કે મને એવોર્ડ આપે કે આટલું સરસ ભગવાન જગત બનાવ્યું. આપણે ભલે બે નાના છોકરાઓ હોય ને, પેલો ખુરશી પર ચડે અને ખુરશી પર ચડે ને પછી કૂદીને પડે. એ કૂદે ને પછી આજુબાજુ જોયે, જો મમ્મી હું કૂદ્યો, એટલે વળી પાછો ચડે, વળી પાછો કૂદે. અને મમ્મીએ શું કરવાનું? વાહ, મારો દીકરો મોટો થઈ ગયો, જો કેવો કૂદ્યો. અમે એને શાની જરૂર પડે? શાબાશી કહેવાય. શું કહેવાય? આપણી દેશી ભાષા શાબાશી. ભગવાન શાબાશી માટે કરી દે. આપણે બધું શાબાશી માટે જ કરતા હોઈએ. સમજો, પ્રવચન કર્યું, બહુ સરસ પ્રવચન, કઈક બનાવ્યું, બહુ સરસ બનાવ્યું. સતત ભોજન કરવા જાય ને સંન્યાસીઓ, પેલા બહેનોને મગજમાં શંકા થઈ, બરાબર બન્યું કે નહીં બન્યું. એટલે પેલો 25 વાર માતા બરાબર છે ને. વિચાર, આમ પેલું કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ સતત આપણને શું કરે છે? પેલું શાબાશીની માંગણી કરે. ઈચ્છાને કોઈની ભગવાનની ઈચ્છા માત્રથી આ બધું થઈ રહ્યું છે. ભગવાનને કોઈની શાબાશીની જરૂર જ નથી. એટલે મેં પહેલા જ કીધું કે તમારી સેવાની ભગવાનને જરૂર નથી. આ સમજો. અને જો અનંત શક્તિ પરમાત્મા હોય તો તમે ગમે એટલી એની સ્તુતિ કરો, એ તમારી સ્તુતિ કેવી છે? જો આપણી બુદ્ધિ અલ્પ છે, આપણું જ્ઞાન અલ્પ છે, આપણી ઈચ્છા અલ્પ છે, આપણી ક્રિયા અલ્પ છે. તો અલ્પમાં રહીને પેલા અનંતનું આપણે શું કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ? એટલે તો આપણે પેલી બે પ્રાર્થના કરીએ ને એટલે આપણને શું લાગે? મેં ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, એ ભગવાન હસતો જ હોય. જો આ સમજ છે. આ કોના જેવું? નાના છોકરો હોય ને, પપ્પા મોટા વેપારી હોય, એને વેપાર શું છે એ ખબર નથી. અને વેપારી પણ કોને કહેવાય એ ખબર નથી. અને છતાં એ શું કરે? મારા પપ્પા તો બહુ મોટા શેઠ છે. આટલો બોલતો હોય ને, એ શેઠ જયારે સાંભળે ત્યારે શું લાગે? એ ખુશ થવાનો. એને ખબર છે મારા છોકરાને શું ખબર પડે શેઠ કોને કહેવાય. છતાં પણ શું થતું? એમ આપણે પેલા નાનો છોકરો જો બાપાનું
પ્રશંસા કરતો, મારા પપ્પા તો મોટા શેઠ છે, એ કોઈ ઓફિસે ગયો નહીં હોય, જા સમજજો. એમ આપણે શું કરીએ? આ ભગવાન મહિમનો સ્તોત્ર, ભગવાનનો મહિમાનું ગાન કરે, પણ ભગવાનનો મહિમા જ અનંત છે. જા અસિતગીરી સમમ સ્યાત, જા સિંધુ પાત્રે તરુવર, જો લેખીની, કોઈ શક્યતા જ નથી. આ સમજ. આમ જ્યાં કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, જ્ઞાતૃત્વ છે ત્યાં બધી પ્રશંસા કામ લાગે, ત્યાં પ્રયત્ન છે. ઈશ્વર અનંત શક્તિ છે. જો સ્વપ્રકાશ સ્વતસિદ્ધ નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા છે, એમાં કોઈ પ્રકારથી આ છે ઈચ્છા શક્તિ, વૈચિત્ર, અને એટલા માટે ઈચ્છા શક્તિ એમનામાં છે, પણ શું છે? વિચિત્રતા જ છે. ઈશ્વરમાં ઈચ્છા હોય જ શકે નહીં, અને છતાં પણ છે. એ શું કહેવાય? વિચિત્રતા. ઈચ્છા ક્યારે થાય? કંઈક ખૂટતું હોય તો થાય, કઈ અલ્પતાની ભાવના હોય, ઉણપની ભાવના હોય, અભાવની ભાવના હોય. પણ ઈચ્છાને કોઈ, ઈશ્વરમાં કોઈ અભાવ છે, ઉણપ છે નહીં. એટલે તો ઈચ્છા શક્તિ ભગવાનમાં આપણે કહીએ છીએ શું છે? વિચિત્રતા જ છે. એટલે ઈશ્વરમાં ઈચ્છા શક્તિ હોઈ શકે જ નહીં. અને એટલે કે છે આ જ્ઞાતૃત્વ કહીએ, કર્તૃત્વ કહીએ, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? તસ્ય કેવલમ સ્વાતંત્ર્યમ. આ તો ભગવાનનું શું છે? સ્વાતંત્ર્ય છે, સ્વતંત્રતા છે. કર્તૃત્વ, જ્ઞાતૃત્વ, ઈચ્છા, બધી વસ્તુ શું છે? ભગવાનની સ્વતંત્રતા છે, કોઈ ઉણપ કે અભાવને કારણે નથી. સાહસ્ય સ્વચ્છંદકારિતા. અને આ ભગવાનની શું છે? સ્વચ્છંદકારિતા. સ્વચ્છંદકારિતા એટલે કે એ સ્વચ્છંદપણે કરે છે. એ તમારે પૂછવા આવતો નથી બનાવું કે નહીં બનાવું, આ દાળ ઢોકળી બનાવું, દાળ બનાવું, એ પૂછવા નહીં આવે. સ્વર્ગલોક બનાવો કે બ્રહ્મલોક બનાવો, પોતાની ઈચ્છાથી આ બધું કરી રહ્યો. આમ સ્વચ્છંદકારિતા એટલે કે એને અન્ય કોઈની અપેક્ષા નથી, કોઈ પણ પ્રકાર સ્વેચ્છયા. અને પછી સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે કે એને માટે પ્રમાણ કોણ છે? શ્રુતિ પ્રમાણ છે. સો કામયત, એમણે શું કરી? ઈચ્છા કરી. ઇતિ ઈચ્છયા સૃષ્ટિમ ઈશુતુઃ. આમ ઈચ્છાથી, સંકલ્પ માત્રથી આ સૃષ્ટિ દર્શાવી છે. તસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત ઇતિ ચ અબ્રવીત. ત્યાં જ પ્રારંભમાં શું કહેવામાં આવ્યું? તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મનઃ આકાશ સંભૂત. આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ, પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ થઈ, પંચમહાભૂતમાંથી આ સ્થૂળ દેહની ઉત્પત્તિ થઈ. પણ આ બધી વસ્તુ કેવી છે? ઈચ્છા માત્રથી છે. સો કામયત. ત્યાં બહુ સરસ તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં ચર્ચા છે કે આ ભગવાને ઈચ્છા કરી. જો આ ભગવાને ઈચ્છા કરી, ભગવાનને ઈચ્છા કરવાની જરૂર છે નહીં. જો દુઃખ હોય ને ત્યારે પેલી ઈચ્છા કરવી પડે કે હું સુખી થાઉં. ભગવાનની ઈચ્છા છે તો કે નહીં, જીવોના કર્મને ધ્યાનમાં રાખીને આ જીવોને કર્મફળ આપવા માટે ભગવાન અનુગ્રહ કરી રહ્યો છે. એમના ભોગ્ય પદાર્થ ઉત્પન્ન કરીને શું કરે છે? આ જીવો પર અનુગ્રહ કરી રહ્યો. એટલે તો ભગવાનનો અનુગ્રહ પણ અહૈતુક છે. આ સમજો, આપણે એને હેતુ બનાવી દીધો છે કે પેલા 11 ના હરિહર કરીએ એટલે આમ થાય ને ફલાણું કરીએ, આ બધું જાત જાતનું ચાલતું હોય. આપણે ભગવાનને, આપણે પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે પેલું ભગવાનને આપણે બાધા રાખીએ, ચડાવીએ, અને પછી આપણે જ કહીએ ખુદા કો ભી ખુશામત પસંદ હે. અને પણ તને કોણે કીધું? જબ આપણે જ નિયમ બનાવીએ અને પછી એ બધું કોના પર ચડાવીએ? જોયું, આ ભગવાનને ગમે. જો કૃષ્ણ ભગવાનને માખણ ગમે, ગણપતિને મોદક ગમે, આ બધું આપણે જ ગોઠવ્યું. જો આ સમજો. અને પછી બધું કોના પર ચડાવીએ? આ ભગવાન. જો ભગવાનના રાગ જ દ્વેષ છે, એટલે ભગવાનના કોઈ રાગ જ દ્વેષ નથી ને કોઈ ઈચ્છા નથી. કોઈ ઈચ્છા ભગવાનમાં નથી. આ સમજ. અને છતાં પણ શું છે? જીવોને કર્મફળનો ભોગ કરાવવા માટે ભગવાન શું કરે? આ સૃષ્ટિ કરી રહ્યો.
જીવ પર અનુગ્રહ કરવા માટે આ કરી રહ્યો છે, એને પોતાને કોઈ ઈચ્છા નથી. આમ આ જગતની ઉત્પત્તિ દર્શાવવામાં આવી છે. એનો અર્થ શું થયો? ફક્ત ઉપાદાન કારણ નહીં, ઈચ્છા દ્વારા આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે. એટલે કે નિમિત્ત કારણ પણ કોણ છે? ઈશ્વર છે. જો સમજો, પ્રારંભમાં ઉપાદાન કારણ ઈશ્વર દર્શાવ્યા, હવે શું દર્શાવવામાં આવ્યું? આ નિમિત્ત કારણ છે. જો ઈશ્વર નિમિત્ત કારણ છે, ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી આ કરી રહ્યો છે, જો સમજો, તો આ 3 પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય. હવે પછીના 3 જે શ્લોકો જે છે એ શું છે? પ્રશ્ન છે. જો સમજો, શંકા કહેવાય. નિમિત્તમ ચેત ભવેદસ્ય જગત પરમેશ્વર. જો આ જગતના પરમેશ્વર જગતની ઉત્પત્તિ માટે શું બને છે? નિમિત્ત કારણ બને. જો એ નિમિત્ત કારણ બન્યો તો શું થવાનું? વિકારીત્વમ વિનાશીત્વમ ભવેદસ્ય કુલાલવત. તો પછી આ ઈશ્વર શું થાય? કુંભાર સમાન વિકારી પણ બની જાય અને વિનાશી પણ બની જાય. કારણ હંમેશા કેવું હોય? વિકારી હોય. અને કાર્ય સ્વરૂપે પણ ઈશ્વર જ છે, તો પછી ઈશ્વર શું બની ગયો? વિનાશી થઈ ગયો. કાર્ય વિનાશી હોય અને કારણ વિકારી હોય. જ્યાં સુધી કારણમાં કોઈ પ્રકારનું પરિવર્તન નહીં આવે, વિકાર નહીં આવે, ત્યાં સુધી ઉત્પત્તિ શક્ય નથી. તો કારણમાં તો વિકાર આવવો જ જોઈએ. બીજું, કાર્ય જો ઉત્પન્ન થયું છે તો એનો પછી શું થવો જોઈએ? નાશ થવો જ જોઈએ. અને એટલા માટે કારણ વિકારી હોય અને કાર્ય વિનાશી હોય. દાખલા, અને જો ઈશ્વર આ જગત બનાવ્યું અને ઈશ્વર જ આ જગત સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યો છે, તો પછી ઈશ્વર કારણને કારણે વિકારી થઈ ગયો અને કાર્ય સ્વરૂપે હોય તો શું થઈ જવાનો? વિનાશી થઈ ગયો. બીજું, બુદ્ધ્યાદય નવગુણા નિત્યા એવ ઈશ્વરસ્ય ચેત. બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, દ્વેષ, આગળ જોઈ ગયા કે આ બુદ્ધિમાં અંતઃકરણના આજે 9 ગુણો છે. ઈચ્છા, દ્વેષ, ધર્મ, અધર્મ, તપ. તો કે આ બધા ગુણો જે છે ઈશ્વરમાં જો નિત્ય હોય, નિત્યા બુદ્ધ્યાદય નવગુણા ઈશ્વરસ્ય ચેત નિત્ય ઈચ્છાવાન જગત સૃષ્ટો પ્રવર્તતે એવ સર્વદા. તો કે જો ખરેખર ઈશ્વરમાં આ બધા ગુણો છે, બુદ્ધિ આદિ બધા ગુણો ઈશ્વરમાં છે, અને એ પોતાની ઈચ્છા માત્રથી આ જગતની જો ઉત્પત્તિ કરી રહ્યો છે, બરાબર છે, સૃષ્ટો પ્રવર્તતે એવ સર્વદા. તો ઈશ્વર નિત્ય છે, ઈશ્વરની ઈચ્છા નિત્ય છે, તો પછી આ જગત પણ શું થવાનું? નિત્ય બની ગયું. સદા પર પ્રવર્તતે, તો પછી આ જગત કાયમને માટે રહેવાનું જ છે. આ જગતની કોઈ પણ પ્રકારથી શું છે? નિવૃત્તિ શક્ય જ નથી. અને જો જગતમાં નિવૃત્તિ શક્ય નથી તો પેલો ત્રીજો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય, પ્રવૃત્તિ ઉપરમ અભાવાત સંસાર નૈવ નશ્યતિ. આ પ્રવૃત્તિ જે છે એનો ઉપરમ ક્યારેય થતો નથી. અને જો પ્રવૃત્તિની ઉપરમ એટલે કે પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિ થતી નથી તો પછી સંસાર પણ શું થવાનો? નૈવ નશ્યતિ. આ સંસારનો નાશ થાય જ નહીં. અને જો સંસારનો નાશ થઈ શકે એમ નથી, મોક્ષ ઉપદેશ વ્યર્થ, તો પછી આ મોક્ષનો ઉપદેશ કરવો પણ શું થઈ જાય? વ્યર્થ થઈ જાય. આગમ અપી નિરર્થક. અને આ મોક્ષનો ઉપદેશ કરનાર જે આગમ શાસ્ત્ર છે એ બધા શાસ્ત્રો પણ શું થઈ જાય? નિરર્થક થઈ જાય. જા સમજો, શાસ્ત્ર નિરર્થક, મોક્ષનો ઉપદેશ નિરર્થક, સંસારની નિવૃત્તિ થાય નહીં. જો વિચાર, સંસાર સર્વદા રહેશે અને ભગવાન જો કાર્ય કારણ છે તો વિનાશી અને વિકારી થઈ જાય. આમ ઈશ્વર વિનાશી અને વિકારી થઈ જાય, જીવના બંધનની નિવૃત્તિ થઈ શકે નહીં, કારણ કે સંસારની નિવૃત્તિ થતી નથી. અને જો બંધનની નિવૃત્તિ થાય એમ નથી તો મોક્ષનો ઉપદેશ કરવાનો કોઈ પ્રયોજન નથી. અને મોક્ષના ઉપદેશનું પ્રયોજન નથી તો મોક્ષનો ઉપદેશ કરનાર શાસ્ત્રનું પણ શું છે? કોઈ પ્રયોજન રહેતું જ નથી. જો આ બધા પ્રશ્નનો ઉત્તર એક જ છે. તસ્માત
માયા વિલાસહયમ દાસન માયાવીવ વિજૃંભત્યતિ મહા યોગી વય સ્વેચ્છયા. આ બધું કોને કારણે છે? પેલી માયાનો વિલાસ છે. ઈશ્વરનો નહીં, સમજ. એટલે ભગવાનને બહુ સરસ માયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. મારી હાજરી માત્રથી આ શું કરવામાં આવી રહ્યું છે? આ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે. જો આ વિચાર, ભગવાનની હાજરી માત્રથી છે. જો સમજ, ભગવાન જો કરી રહ્યો હોય એમ કહીએ તો પછી શું થવાનું? બહુ મુશ્કેલી ઊભી થઈ જાય. જો આ વિચાર. અને એટલા માટે શું કહેવાય એને? રાજા જે છે, અહીંયા ટીકાકાર બહુ સરસ કે રાજા જેવી રીતે હોય અને અયસ્કલ્લો હજાર પેલું લો ચુંબક ત્યાં પડ્યું હોય તો શું થવાનું? આજુબાજુ જે પણ લોખંડના કણ છે એની તરફ આકર્ષિત થાય. આપણું દ્રષ્ટાંત શ્રેષ્ઠ સૂર્યનું. આ સમજવું. સૂર્યના ઉદય માત્રથી સંપૂર્ણ જગત પ્રવૃત્તિશીલ થઈ જાય. પણ કે સૂર્યએ બધાને પ્રવૃત્ત કર્યા? સૂર્યમાં જગતને પ્રવૃત્ત કરવાનું કર્તૃત્વ છે ને? સૂર્યની હાજરી માત્રથી શું થાય છે? સંપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ જ જાય. એમાં સૂર્યમાં કોઈ કર્તૃત્વ નથી. એ જ પ્રકારે ઈશ્વરની હાજરી માત્રથી, સાનિધ્ય માત્રથી શું થાય છે? માયા આ બધું કરી રહી. માયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ. પેલો રાજા હોય ને, રાજા ખરેખર રાજા કશું કરતો જ નહીં. રાજાએ તો ફક્ત શું કરવાનું? પેલું બેસવાનું જ. એની હાજરી માત્રથી પેલો પ્રધાન બધી પ્રવૃત્તિ કરે. ન્યાય પણ તમે જુઓ તો પ્રધાન જ આપે, રાજા કશું કરે ને. પેલો બેંકનો મેનેજર હોય ને, ખરેખર મેનેજર કોને કહેવાય? જે ખુરશી પરથી ઉઠે નહીં ને એ મેનેજર કહેવાય. જાણ આજકાલ પેલો મેનેજર કામ કરે ને, પેલો ક્લાર્ક મોબાઈલ પર વાત કરતો હોય. મેનેજર કર્મ નથી કરવાનું, એને ખાલી મેનેજ કરવાનું. એને જ મેનેજર કહેવાય. એને ફક્ત મેનેજ જ કરવાનું, એને બધું સંભાળવાનું જ હોય. એને કોઈ કર્મ નહીં કરવાનું. એની હાજરીમાં એ ઓફિસમાં બેઠો એટલે શું થાય? એટલે બધા કામ કરતા થઈ જાય. એમ ભગવાનને શું છે? પ્રકૃતિ આ બધું કરી રહી છે. આ બધો માયાનો વિલાસ છે. જગત કર્તૃત્વ ઈશિતુ તસ્માન માયા વિલાસ. આ જગતનું કર્તૃત્વ જે ભગવાનમાં દેખાઈ રહ્યું છે એ પણ ખરેખર શું છે? આ માયાનો વિલાસ છે. માયા કલ્પિત દેશ કાલ કલના વૈચિત્ર ચિત્રીકૃતમ. આ જેટલી વિચિત્રતા દેખાઈ રહી છે, વિવિધતા દેખાઈ રહી છે, આ બધું કોને કારણે છે? પેલું માયાને કારણે. આ ભગવાનની માયા શક્તિ છે. જો સમજો, બે પ્રકારથી જોવાનું. ઈશ્વરની દ્રષ્ટિએ માયા શક્તિ છે, જેને કારણે આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ છે. જીવની દ્રષ્ટિએ વિચારે તો પેલી અવિદ્યા જે છે, એટલે આગળ કહ્યું ને, અવિદ્યા, પ્રકૃતિ, અવ્યક્ત, માયા, આ બધા શું છે? પર્યાય શબ્દો છે, સમાનાર્થી છે આ બધા. તો જીવની દ્રષ્ટિએ અવિદ્યા છે. અને પેલું અવિદ્યાને કારણે શું થયું છે? કર્તૃત્વ છે, ભોક્તૃત્વ છે, જ્ઞાતૃત્વ છે, જન્મ છે, મૃત્યુ છે. પણ જો અવિદ્યાને કારણે આ બધું થઈ રહ્યું છે તો સીધી વસ્તુ છે. જો અવિદ્યા, સર્પને દર્શન જે થઈ રહ્યા છે, સર્પને જે દર્શન, જો સમજ, જ્યારે સર્પ દેખાય છે ત્યારે તો દર્શન જ છે, ત્યારે પ્રતીતિ નથી. આ સમજો. જાણે પછી પ્રતીતિ કહેવાય. તો જ્યારે સર્પ દર્શન થઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણે સર્પ સત્ય લાગે છે. પણ જ્યારે રજ્જુનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે શું થાય છે? તો આ સર્પની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ? રજ્જુના અજ્ઞાનમાંથી. જો રજ્જુના અજ્ઞાનમાંથી સર્પની ઉત્પત્તિ હોય તો જ્યારે સર્પના દર્શન થઈ રહ્યા છે ત્યારે પણ ત્યાં સર્પ છે નથી. જો આ અજ્ઞાનને કારણે છે એનો શું થયું? જ્યારે તમારા અનુભવમાં, આપણે શરૂઆતમાં જોઈ ગયા કે આ જગત આપણા અનુભવમાં આવી રહ્યું છે, આપણે એનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ.
પણ અનુભવ કરવા માત્રથી વસ્તુ સત્ય થતી નથી. કેમ? કારણ કે એની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ છે? ઈશ્વરની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો માયાને કારણે છે, જીવની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો અવિદ્યાને કારણે છે. અને જો એ અવિદ્યાને કારણે કે માયાને કારણે જો ઉત્પન્ન થયું હોય તો પછી શું છે? સત્ય નથી. અને જો એ સત્ય નથી અને જો એને સત્ય માનવામાં આવ્યું છે તો પછી પેલો બંધનનો અનુભવ છે. તો બંધનનો અનુભવ પણ શું છે? અવિદ્યા પર્યંત જ છે. આ સમજવું. ગાયનું દ્રષ્ટાંત જ આપણે યાદ રાખવું. બંધન પણ સત્ય નથી. જો બંધન સત્ય હોય તો પછી નિવૃત્તિ જ નહીં થાય. સમજાય? જગત જો સત્ય છે તો સંસારનો નાશ થશે જ નહીં. અને સંસારનો નાશ નહીં થાય અને જગત સત્ય છે તો બંધન પણ શું થઈ જવાનું? સત્ય થઈ. અને જો બંધન સત્ય છે તો એની નિવૃત્તિ જ શક્ય નથી. અને એટલે કે છે આ બધી વસ્તુ શું છે? માયા વિલાસ બંધાદેરપી માયિકત્વાદ મોક્ષ ઉપદેશ માયિકમેવ. અને મજાનું કે જો બંધન માયાને કારણે છે તો પછી ઉપદેશ પણ શું છે? સત્ય છે. આગળ આવશે જ દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમાં વિશ્વમ પશ્યતિ કાર્ય કારણતયા સ્વસ્વામી સંબંધતઃ શિષ્યાચાર્ય તથૈવ પિતૃપુત્રાધ્યાત્મના ભેદતઃ. આ જેટલા પણ ભેદ છે પણ એ બધાને પછી આપણે શું માનીએ? પેલો સત્ય માનીને ચાલી રહે. વ્યામોહકારી આ બધું શું થાય? આ માયાથી પેલો મોહિત થઈ ગયો અને બધાને સત્ય માનીને શું કરી રહ્યો? ચાલી રહ્યો. પણ ખરેખર ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ જે છે, મોક્ષનો ઉપદેશ છે, બંધન છે, આ બધી વસ્તુ કેવી છે? સત્ય છે. શાસ્ત્ર પણ ક્યાં સુધી શાસ્ત્ર છે? શાસ્ત્રની શાસ્ત્રતા પણ ક્યાં સુધી છે? અવિદ્યાની મોક્ષ નહીં, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ. બંધન જો સત્ય નથી તો પછી મોક્ષ પણ સત્ય નથી. જો સમજ કોનાથી તમારે છૂટવું છે? જા વિચારી દો. મોક્ષ પણ સત્ય નથી. આ સમજો. ભલે આપણે એમ કહીએ કે આત્મા નિત્ય મુક્ત છે, પણ મુક્તિ પણ શું છે? આગળ જ જોઈ ગયા એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ માત્ર છે તો બંધન પણ નથી. તો મુક્તિ પણ શું છે? ગુરુ અને શિષ્ય પણ માયિક છે. મોક્ષનો ઉપદેશ પણ શું છે? માયિક જ છે. જો મોક્ષ પણ ખરેખર નથી. ભલે આપણે વેદાંતિઓ કહેતા ફરીએ પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ, નિત્ય મુક્ત આત્મા છે. બીજું છે જ નહીં. પછી નિત્ય મુક્ત ને અનિત્ય મુક્ત ની વાત જ ક્યાં છે? સંસારો યદિ વિદ્યેત નિવર્તયેત ન સંશય. પેલો સંસાર છે એમ તું પુરવાર કરી આપ. ગૌડપાદાચાર્યજી શું કહે છે? તું પેલા પુરવાર તો કરી આપ કે સંસાર છે, પછી અમે એની નિવૃત્તિ કરી આપીશું. એટલે જવાબદારી એ પોતે લેતા જ નથી. શું કહી દે છે? એ તમારા પર છોડે. જો આને આચાર્ય કહેવાય. કોઈ જવાબદારી લેવાની. જો આજકાલ બધા આચાર્ય પેલા જવાબદારી લે. શું? બસ તમે આ ધ્યાન કરો. કોઈ વેદાંતનો આચાર્ય એને જ કહેવાય જે કોઈ દાડો જવાબદારી લે જ નહીં. જો આ સમજ. એટલે પેલા બે પ્રકારના શિષ્યો હોય, બે પ્રકારના ગુરુ હોય. જો આ સમજ. એક મરકટ ન્યાય કહેવાય અને બીજો કયો કહેવાય? માર્જર ન્યાય. માર્જર એટલે આ બિલાડી. એટલે બિલાડી હોય ને એ શું કરે? પેલા 7 ઘર, આ ઘર એટલા માટે બદલે કે એક વાર પેલા કૂતરાને ગંધ આવી ગઈ કે અહીંયા બિલાડીનું બચ્ચું છે, તો પેલો કૂતરો આવે એટલે એ શું કરતી રહે? પેલું જગ્યા બદલતી રહે એટલે પેલા પ્રાણીઓ બચ્ચાને ખાઈ નહીં જાય. જો આ સમજ. તો બિલાડી શું કરે? પેલા મોઢામાં આમ પકડે અને પછી લઈ જાય. પણ વેદાંતનો ગુરુ કેવો છે? પેલો મરકટ ન્યાય. જાશે પેલો વાંદરી હોય ને એ એક વૃક્ષ પરથી બીજા વૃક્ષ પર કૂદકા મારતી હોય, પેલું બચ્ચું એક શું કરવું પડે? પકડી રાખવું.
જો એટલે એ ભગવાને એમ જ કીધું યથેચ્છસી તથા ગુરુ. મારે જે કહેવું હતું ને અર્જુન મેં કહી દીધું, તાર જે કરવું હોય કર. જો આ સમજ આને જ કહેવાય, હાથ ઊંચા જ કરી દેવા. કેમ? જો તત્પરતા શિષ્યમાં નથી તો ગુરુ ગમે એટલી તત્પરતા બતાવે અને ગુરુ ગમે એટલું જ્ઞાન બતાવે. તમે તમારું પ્રવચન કરો, ટાઈમ મળ્યો તો આવીશું. જા સમજ. અને એટલે શું કે આ બધી વસ્તુ માયિકમેવ. બંધન જો માયિક છે તો પછી મોક્ષ પણ શું છે? અને મોક્ષનો ઉપદેશ પણ શું છે? માયિક. માયિક એટલે કાલ્પનિક જ છે. જો એટલે તો આ વેદાંત ભણાવવામાં આનંદ એટલા માટે છે કે સત્ય બંધન નથી, સત્ય જગત છે જ નહીં. એટલે ખરેખર પેલાને છોડાવવાનો છે જ નહીં, મહેનત કરવાની જ નથી, ખાલી એને સમજાવવાનું જ છે તું બંધનમાં છે જ નહીં. આમ મોક્ષનો ઉપદેશ પણ તસ્ય સ્વરૂપતઃ માયિકત્વેપી તસ્ય અર્થ વિષયત્વાત અસ્મન મોક્ષ શાસ્ત્રસ્ય પ્રામાણ્યમ આરોપિતમ વર્ણદૈધ્યાદિવત. કે મોક્ષનો ઉપદેશ જે છે એ પણ જો માયિક જે છે તો શાસ્ત્રનું જે પ્રામાણ્યમ જે છે એ પણ શું છે? આરોપિતમ એવ. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી ન વિરુદ્ધ્યતે સર્વમ અવદાતમ. આ માયાને કારણે બધું જ છે. માયાને કારણે ઈશ્વર છે, ઈશ્વરની શક્તિ છે, ઈશ્વરમાં કર્તૃત્વ છે, ઈશ્વરમાં જ્ઞાતૃત્વ છે, જીવમાં પણ કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ છે, જીવને બંધનનો અનુભવ છે. એ બંધનના અનુભવમાંથી છૂટવા માટે મોક્ષનો ઉપદેશ છે અને મોક્ષના ઉપદેશ માટે શાસ્ત્ર છે, ગુરુ છે. આ બધું જ છે. પણ આ બધું ક્યાં સુધી છે? પેલું માયાને કારણે. એટલા નથી, એક વાર માયા કે પછી અંત પર્યંત બધું માયા. જો આ સમજજો, આપણે પેલું અડધું અડધું કરીએ ને એટલા દુઃખી થતા રહીએ. ये सब माया है. આમ હાથ કરે ને આ બહુ મજા ને, આ બધા મહાત્માઓને સાંભળો તો બહુ મજા આવે. ये सब माया, ये सब माया है. પણ ગ્લાસ ભરીને દૂધ પીએ એ શું છે? પેલો ગ્લાસ ભરીને કાજુ બદામ ના મસાલા વાળો પેલું દૂધ પીએ એ શું છે? સત્ય. સમજ? મિથ્યા એમ કહીએ ને તો પછી શું કરવાનું? અંત પર્યંત મિથ્યા. સમજ? ફક્ત ભારત મિથ્યાત્વ નથી, તમારી વૃત્તિ પણ શું છે? મિથ્યા છે. સમજ? દેહ પણ મિથ્યા છે. એટલા માટે કહું, શરૂઆતમાં કહ્યું કે બે જ વસ્તુ છે અને દેખાય છે. છે કહ્યું તો ફસાયો, દેખાય છે એમ કહીએ તો શું છે? મુક્ત. એનો અર્થ શું થાય? બંધન અને મોક્ષ પણ બહાર નથી, પણ ક્યાં છે? તમારી સમજદારીમાં જ છે. તમે આ જગતને સત્ય માનો છો તો બંધન છે, તમે આ જગતને સત્ય માનતા નથી તો મુક્ત છે. એમ કહ્યું તો બંધન છે, દેખાય છે એમ કહ્યું તો મોક્ષ છે. અને એટલા માટે કે છે આ પ્રકારથી ન વિરુદ્ધ્યતે. કોઈ વિરોધ પણ નથી, કોઈ પ્રશ્ન પણ નથી. આ બધો માયાનો વિલાસ છે. અને જ્યાં સુધી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થતી નથી ત્યાં સુધી આ જગતની સત્યતા રહે છે. તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમ ઇદમ શ્રી દક્ષિણા મૂર્તયે. આ દ્વિતીય ઉલ્લાસ અહીંયા પૂરો થયો. આવતીકાલે ત્રીજો ઉલ્લાસ આપણે ચાલીશું. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ